किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। दूजे कांड दा 9वां भाग लोहड़ी। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शायद ही है जो कदे किसी ने यह जानन की लोड़ अनुभव की होवे कि निरालियां रौनकां वाला लोहड़ी का यह त्यौहार कदों तो मनाया जाना प्रचलित होया है। असल विच इस त्यौहार का संबंध अग्नि देवता की पूजा नाल है। कुछ लोग इसनूं वेदक रीति वाले जग्गां अश्वमेध, गऊमेध, नरमेध आदि जग्गां दे आरंभ का सूचक मानते हैं। भाव लोहड़ी का त्यौहार वेदक काल तो ही प्रचलित है। हिंदू धर्म नाल संबंधित लोग इस दिन ते अग बालण दे उचेचे प्रबंध करके शाम नूं अग विच तिल अथवा तिलां दीआं रिओड़ियां साड़ते हैं। भाव अगन देवते नूं तिलां दीआं आहूतियां पाउंदे हन ते तिलां दी बनी मिठाई का प्रशाद वंडदे हन। हज़ारां सालां तो ब्राह्मण की लुट नीति ने माघी की संगरांद नूं तीर्थां का इशनान बड़ा पाप नाशक होने का भरम पैदा किया होया है। माघी की संगरांद नूं उंज तां हिंदुआं दे सारे ही तीर्थां ते कई गुणा रौनक वधी हुई हुंदी है, पर प्रयागराज त्रिवेणी का इशनान हज़ारां पापां का नाश करन वाला मन्निया जाण दे कारण उत्थों की भीड़ का कोई अंत नहीं हुंदा। केवल एक अकाल दे पुजारी गुरु दे सिख दा अग्नि पूजा नाल कोई वास्ता नहीं है, ना ही गुरु दे सिंह दा कोई संबंध तीर्थां दे किसे इशनान दान नाल है। तीर्थ तप दया दत दान जेको पावे तिलका मान जपजी साहिब। सो गुरु के सिख लई लोहड़ी का त्यौहार भी व्यर्थ बन चुका होया सी। इसे लई 17वीं सदी के अंत तक इस त्यौहार का जिक्र गुरु के सिखां नाल नहीं सी जुड़ सकिया। पर चलाक विपर ने इस ब्राह्मणी त्यौहार नूं सिखां लई धार्मिक दिहाड़ा बना देण लई पहलां इतिहास विच यह लिखवा लिया कि महा सिंह आदि 40 सिंह निरसंदेह जिन्हां ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो ही अमृतपान किया सी, उस समय लिखती बेदावा दे के दशमेश जी का साथ छड्ड तुरे सन। जदों आनंदपुर के घेरे समय सख्त खतरे वाले समय नूं टालण लई सिर धड़ दी बाजी लाई पूरी शक्ति नाल जूझ रहे सन। फुटनोट। जदों अजे खंडे बाटे दे अमृत तो अणजाण सन, उदों गुरु दे सिख अपने सतगुरां दा साथ छड्ड के जान बचाउण नालों देगां विच उबाले जाना अते आरियां नाल चीरे जाना खिड़े मत्थे झल गुजरे सन। सारे पहाड़ी राजियां दी सम्मिलित शक्ति जोड़ के अचनचेत आपे वैरी नाल भंगाणी दे अत्यंत खतरनाक युद्ध विच सिख सन्मुख हो के शहीदियां प्राप्त कर गए, पर अपने दशमेश जी का लागा नहीं सी छड्डिया। ये किवें मान लिया जावे कि सतगुरां दी करड़ी प्रीख्या विच पूरा उतर के खंडे बाटे का अमृतपान करके खालसा अखवाउणा आरंभ कर देण उपरंत कोई एक भी सिंह बेदावा लिख के अपने जीवन दाता दशमेश जी के हथ विच फड़ाउण वर्गी घोर अकिरत घणता कर सकदा सी। सीस भेटा करके अमृत प्राप्त करन वाला सिंह कायरता वाली अजिही गल सोच भी नहीं सी सकदा। केवल पंथ का कोई दोखी ही संत सूरमे सिंघां दे इतिहास विच अजिही गल रला सकदा है। बेदावा लिखण वाली गल दी असलीयत बारे पुस्तक दे 5वें भाग दे खंडे बाटे का अमृत लेख विच विस्तार नाल विचार की गई है। ये ठीक है कि मींह झक्खड़ वाली हनेरी रात विच सरसा नदी के कंढे ते मच्चे घमसान दे समय सतगुरां दे परिवार समेत सिंघां दा सारी फौज खेरू खेरू हो गई सी। केवल 40 खिदराणे की ढाब ते शहीदियां पाउण वाले ही नहीं, सगों सैकड़े सिंह दशमेश जी तो विछड़ गए सन। फिर यह अफवाह भी कई बार उड़ाई जाती रही कि दशमेश जी शहीदी पा गए हैं। सो विछड़ चुके सिंह झटपट ही दशमेश जी की सेवा विच हाज़र न हो सके, पर जदों ही उन्हां सिंघां नूं पता लगा कि अकाल पुरख की मेहर नाल दशमेश जी पूर्ण चढ़दी कला विच मालवे की धरती नूं भाग ला रहे हैं, तां ओह सिंह अपने प्यारे सतगुरां लई
ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟਕਲ ਪਚੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁਰਸਨੇ ਚੇਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਿਹਲ ਨਰ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋਂ ਬੇਖਬਰ, ਭਾਵ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ 40 ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦ 10 ਲੱਖ ਮੁਲਖਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੀ 40 ਮੁਕਤੇ ਵੀ ਅਖਵਾਏ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾੜ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇ ਏਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨਰੋਲ ਖੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਰੋਲ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਗਿੱਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਪਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪਾਠਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾਦਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਈ ਸੁਹਿਰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਥਵਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਰੂਪ ਪ੍ਰੋਹਤਵਾਦੀ ਕੁਟਲਤਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਦੋਂ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਦਾਵਾ ਪੜਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਫੜਦੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਿਦਰਾਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਾਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਢੁੱਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੇਚੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਦਿਆਂ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਚਾੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਘੜੇ, ਮੱਟ, ਡਰਮ, ਸ਼ਕਾਲੇ, ਰਬੜ ਦੀ ਨਾਲੀ, ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆਇਆ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ, ਨੁਸ਼ਾਦਰ ਆਦਿ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਪਠੋਰੇ, ਬੱਕਰੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡੂ ਸੂਰ ਲੱਭ ਕੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਹੀ ਬੱਕਰੇ, ਭੇਡੂ ਸੂਰ ਆਦਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਰੀਦ ਤਾਂ ਚਲੋ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕ ਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚਾਂਗਰਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲੇ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਰਾਤ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜੋ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਅਥਵਾ ਡੌਂਡੀ ਪਟਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਚਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਡਰ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਣੋਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਵਾੜ ਸੋਫੀਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁਭਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਵੇ ਵੰਡ ਛਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਰਿੱਝਣਾ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 1994 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਜੇ 1998 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਸਹੇੜੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਰਿੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਗ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਥਵਾ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਖੀਰ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਭੂਤ ਖੇਡ ਸਭ ਥਾਈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲਾਲੋ ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਗਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਮਾਘੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤਿਲ ਮਾਰਿਆਂ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਘ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਜਨ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਹਿ ਅੰਕ ਸਮਾਨਿਆ। ਪੰਨਾ 1109। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ।
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਤ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਵਾ ਕੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਪਰੀ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਈ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੱਕਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦਾਨ ਬਹੁ ਕੀਆ, ਸਰੀਰ ਦਿਓ ਅਧ ਕਾਟ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਹੁ ਕੰਚਨ ਦੀਜੇ ਕਟ ਕਾਟ। ਪੰਨਾ 986। ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਦੁਹਾਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾ ਬਣੀ ਜਾਓ ਵਿਪਰ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਖਾਓ ਮੋੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵੱਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਮਨਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਿਪਰ 1000 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਿਹ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਰਹਾਓ। ਪੰਨਾ 821। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 9ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।